ایک شخص نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بیٹے کو آپ زندہ کر دیں تو میں آپ پر ایمان لے آؤں گا۔ چنانچہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے ساتھ اس کی قبر پر گئے۔ وہاں جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لڑکے کو آواز دی کہ اے لڑکے، کیا تیری خواہش ہے پھر دنیا میں آنے کی؟ اس نے کہا کہ نہیں، اور پھر کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے تو آخرت کو دنیا سے بہتر پایا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ تیرے ماں باپ مشرف باسلام ہوتے ہیں، اگر تیری خواہش دنیا میں آنے کی ہو تو اپنے ماں باپ کے ساتھ آ کر رہ۔ اس نے کہا کہ ماں باپ سے زیادہ مہربان تو میں نے خدا کو پایا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما۔ السلام علیکم دوستو، آج میں ذکر لے کر آئی ہوں ہمارے آقا مولا سرور کائنات رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نور سلطان کے معجزات کا۔ آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ اس قصے کو سننے سے پہلے ایک بات درود ضرور پڑھ لیں۔ لاکھوں درود و سلام ہمارے آقا مولا رسول خدا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام آل پر۔ یہ کچھ معجزات ہیں جو ہمارے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئے۔ سب سے بڑا معجزہ تو ہمارے پیارے نبی آقا مولا کا اس دنیا میں آنا اور قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونا، یہ سب سے بڑا معجزہ ہے۔ روایت ہے کہ ایک دن رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ظلم و ستم سے قریشیوں کے گھر چھوڑ کر میدان میں جا کر ایک درخت کے نیچے سو رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی تلوار کو اس درخت کی شاخ پر لٹکا دیا تھا۔ اچانک ایک یہودی عربی نے وہ تلوار لے کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مارنے کے واسطے اٹھائی۔ فوراً درخت نے اپنی شاخ سے یہودی کو ایسا مارا کہ اس کا مغز منہ سے نکل پڑا اور پھر عذاب ابدی میں گرفتار ہوا۔ ایک اور روایت ہے کہ ایک عربی رکانہ بن اسفن بکریاں چراتا تھا۔ ایک دن رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر بولا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو میرے معبودوں کو باطل کہتا ہے؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں بے شک۔ تب اس نے کہا کہ ہم تم دونوں امتحان کریں، تو اپنے خدا کو پکار اور میں اپنے معبودوں کو پکارتا ہوں۔ اگر تم مجھ سے جیتا تو میں تجھ پر اور تیرے خدا پر ایمان لے آؤں گا، اور اگر میں جیتا تو سب میرے معبود بزرگ ہیں۔ یہ بات کہہ کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکڑ کر ایسا زور کیا کہ اگر پہاڑ ہوتا تو اس کو بھی اپنی جگہ سے اکھاڑ دیتا، مگر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ مبارک کو جنبش نہ دے سکا۔ پھر اس کے بعد حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے زور نبوت سے اس کو اٹھا کر ایسا پٹکا کہ جیسے کہ دھوبی کپڑے پاٹ پر مارتا ہے۔ تب اس نے جانا کہ محمد صادق ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نازل ہوا ہے وہ سب سچ ہے، اور ہمارے معبود سب جھوٹے ہیں۔ بالآخر ایمان لے آیا اور مسلمان ہو گیا۔ اور ایک اور روایت میں ہے کہ ایک مٹکا گھی کا حضرت نے مالک بن انس کی ماں کو عنایت کیا تھا۔ کہتے ہیں کہ اس مٹکے نے تقریباً 45 برس تک گھی خرچ کیا لیکن مخلی نہ ہوا، مگر بعد میں اس کو ایک دھکا لگنے سے وہ مٹکا ٹوٹا، اس کے بعد وہ ختم ہو گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو چند خرمے بخشے تھے، اور میں نے ایک ہانڈی میں تقریباً 20 برس تک رکھا تھا، اور میں بھی ان میں سے کھاتا تھا اور دیگر لوگوں کو بھی خدا کی راہ میں دیتا تھا، لیکن وہ کم نہ ہوتے تھے، مگر حضرت عثمان کی شہادت کے دن سے وہ برکت جاتی رہی۔ اور جس دن مکہ فتح ہوا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد الحرام میں داخل ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک میں ایک چابک تھی۔ اس چابک سے بتوں
की तरफ जो काबे के अंदर थे इशारा करते थे और फिर ये पढ़ते थे को जाल हक को वजाह कल बातिल, यानी हक आया और झूठ निकल भागा। उसी वक्त सब बुत सरनगू होकर गिर पड़े। एक शख्स बाएं हाथ से खाना खाता था, उसको रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम दाहिने हाथ से खाना खाया करो। उसने मकरो बहाना से कुछ उज़र पेश किया और कहने लगा कि किसी वजह से मैं अपने दाहिने हाथ से खाना नहीं खा सकता। इस पर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अब तो खा भी नहीं सकेगा। फिर ताउम्र वो शख्स अपने दाहिने हाथ से खाना न खा सका। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त पत्थर भी कहते थे अस्सलाम अलैकुम या रसूल अल्लाह। जब किसी संगरेजे को अपने हाथ में उठाते तो वह तस्बीह पढ़ने लगता था। एक रवायत में है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सतून पर टेक लगाकर खुतबा पढ़ते थे। बाद चंद रोज मिंबर तैयार हुआ और इस पर खड़े होकर खुतबा पढ़ा। उस वक्त उस सतून से आवाज आई, उस वक्त उस सतून से आवाज फरियादो जारी की निकली, इस वास्ते कि हजरत के पुष्ट की बरकत से वह महरूम हुआ। यहाँ तक कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे मानका किया। तब उसको करार आया। एक दिन 1400 आदमी का लश्कर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास था। तमाम कार जरूरियात के वास्ते सबके सब आजिज और मजबूर थे। उस वक्त रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अंगुली शहादत की जमीन पर टेक दी। उसी वक्त उससे पानी जारी हो गया। चुनांचे तमाम लश्कर वजूर वसल और कारे जरूरियात से फारिग और आसूदा हुआ। एक दफा खंदक की लड़ाई के दिन 4 शेर जौ की रोटी से 1000 आदमियों के लश्कर को हज़रत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शेर कराया और फिर वो उसी कदम मौजूद रही। एक दफा जंग तबूक में 30,000 आदमियों के लश्कर में एक आदमी के लायक पानी ना था। हज़रत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक तीर उसी मैदान में खड़ा किया। फौरन इस जोशो खरोश से पानी निकला कि सारा लश्कर आसूदा हुआ। एक मर्तबा कई शख्स इंसार से आए और उन्होंने कहा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे ऊँट बहुत शौकी करते हैं और अपनी पीठ पर से बोझ नीचे डाल देते हैं। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन ऊँटों के पास जाकर कुछ पढ़ा, फिर उन ऊँटों ने कभी सरकशी ना की। सहाबा इकराम ने अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सब हैवान आपको सजदा करते हैं, क्या हम भी आपको सजदा किया करें? रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं, हरगिज़ नहीं। अगर सजदा करना आदमियों को रवा होता तो मैं हुक्म देता कि औरतें अपने शोहरों को सजदा करें। एक मर्तबा एक ऊँट ने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर अपने मालिक का शिफा किया कि वह मुझसे बहुत मेहनत लेता है और मुझे पेट भर खाने को नहीं देता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन है, लिहाजा आप मुझको इससे खरीद लीजिए या फिर मेरी तरफ से उससे सिफारिश कीजिए। ये सुनकर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऊँट के मालिक से कहा कि तू ऊँट को बाकीमत वाजिबी बेच दे, वरना तू इसको पेट भर के खाने को दे। एक दिन एक अराबी को रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की दावत दी। उसने कहा कि आपकी पैगम्बरी की क्या दलील है? रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये दरख्त जो मेरे सामने है ये गवाह है। तब हज़रत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस दरख्त को बुलाया। चुनांचे वो दरख्त खुदा के हुक्म से रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आ खड़ा हुआ और फिर 3 मरतबा इस दरख्त ने कहा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। तब वह अरबी जिहाद देखकर फौरन ईमान ले आया। एक दिन एक ऊँट ने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुज़ूर में आकर अर्ज़ की कि मैं जिन लोगों में हूँ वो लोग नमाज इशा की नहीं पढ़ते हैं और कबल नमाज इशा के वो सो जाते हैं। फिर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन लोगों को तलब किया, नमाज की अदायगी की सख्त ताकीद
فرمائی۔ ایک دن رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے عباس اور معاذ کے لڑکوں کے حق میں دعا فرمائی تو اس مکان کے در و دیوار اور پتھروں نے فصیح زبان سے آمین کہا۔ ایک لڑکا جس دن پیدا ہوا اسی دن اس کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے لایا گیا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے لڑکے میں کون ہوں؟ اس نے کہا کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو سچ کہتا ہے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے اس کے واسطے برکت کی دعا کی۔ ایک شخص گونگا مادر ذات تھا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ میں کون ہوں؟ اس نے بے تامل کہا کہ آپ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ ایک عورت اپنے لڑکے کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لائی اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس لڑکے کو جنون ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے اس کے سینے پر پھیرا، پھر اس کا جنون جاتا رہا۔ ایک شخص اپنے لڑکے کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا اور کہا کہ اے حضرت، یہ لڑکا مثل گونگے کے چپ رہتا ہے، وہ بات نہیں کرتا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑا سا پانی اپنی کلی کا پلایا، وہ فوراً باتیں کرنے لگا، اور پھر ایسا لڑکا اور بڑا ہو کر عالم اور عقل مند ہوا کہ اکثر لوگ اس سے تعلیم پاتے تھے۔ ایک شخص کو استسقاء کی بیماری تھی، بلکہ وہ قریب المرگ ہو چکا تھا۔ اس نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر دعا کی درخواست کی، اس معلوم بیماری سے شفا کی خواہش ظاہر کی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے آب دہن تھوڑا سا خاک میں ملا کر اس کو دیا، اس نے وہ خاک اپنی زبان پر رکھی، بحکم خدا وہ فی الفور ٹھیک ہو گیا۔ غزوہ خیبر میں حضرت علی علیہ السلام کی آنکھوں میں شدت کا درد تھا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے واسطے شفا کی دعا کی، اور پھر تھوڑا سا لعاب دہن مبارک کا آنکھوں میں لگایا، بحکم خدا آنکھوں کو فوراً آرام ہو گیا۔ ایک دن جابر نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی اور اس میں ایک بکری ذبح کی۔ تب حضرت جابر کے بیٹے نے کھیل سمجھ کر اپنے ایک چھوٹے بھائی کو ذبح کر ڈالا۔ اس کی ماں یہ حال دیکھ کر دوڑی اور لڑکا مارے ڈر کے بھاگ کے چھت پہ چڑھ گیا، اور جب اس لڑکے نے اپنی ماں کو اپنی طرف آتے ہوئے دیکھا تو بہت زیادہ ڈرا اور چھت پر سے کود کر وہ بھی مر گیا۔ اس عرصے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جابر کے گھر پر تشریف لے آئے۔ آپ نے ان سے پوچھا کہ وہ تمہارے لڑکے کہاں ہیں؟ اس وقت حضرت جابر نے گمان کیا کہ اگر میں ان دونوں کا مرنے کا حال بیان کر دوں گا تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کھانا نہیں کھائیں گے اور ناخوش ہوں گے۔ مزید آپ نے جابر سے فرمایا کہ بھائی ان کو تلاش کر کے لاؤ اور ہم سب مل کر کھانا کھائیں گے۔ تب ناچار ہو کر لڑکوں کی ماں نے لڑکوں کے مرنے کا حال رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کر دیا۔ چنانچہ یہ بات سن کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم بے حد بے قرار ہو کر ان دونوں کی لاشوں پر جا کر کھڑے ہوئے اور پھر دعا کی۔ چنانچہ فوراً دونوں لڑکوں نے زندہ ہو کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا اور ساتھ کھانا کھایا، اور پھر فرمایا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم لوگ بکری کا گوشت کھاؤ اور اس کی ہڈی نہ توڑو۔ پھر بعد اس کے ہڈیوں کو جمع کیا اور اپنا دست مبارک اس پر رکھ کر کچھ کلام پڑھا اور پھر اس پر دم کیا۔ چنانچہ فوراً وہ بکری زندہ بحکم خدا ہو گئی۔ ایک روایت میں ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں دعا فرماتے تھے کہ ان کی 3 پشت تک ان کی دعا کا اثر باقی رہتا تھا۔ ایک دن حضرت انس بن مالک نے عرض کی کہ یا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے واسطے کوئی دعا دنیا کی کیجئے۔ پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، یا الہی مال اور اولاد میں انس کو برکت دے۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے اس قدر دولت مند ہو
کر دولت میری کبھی کم نہ ہوئی، اور پھر جو عیش و خوشی میں نے کی ہے سو کسی کو نصیب نہ ہوئی، اور اولاد بھی میری تقریباً 100 سے زائد ہوئی۔ ایک بار رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن ابن عوف کے واسطے برکت کی دعا کی، سو ان کے واسطے دروازہ روزی کا اس قدر کشادہ ہوا کہ اگر وہ پتھر اٹھاتے تو اس کے نیچے سے بھی سونا چاندی پاتے۔ پہلے وہ فقیر تھے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا سے ایسے امیر ہوئے کہ ان کی موت کے بعد 50,000 موجب وصیت محتاجوں کو دیے گئے، اور 4 لاکھ دینار چاروں بیویوں کے حصے میں آئے، حالانکہ وہ خود بھی بہت زیادہ خیرات کر چکے تھے۔ اسی وجہ سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بہشت کی بشارت دی تھی۔ ایک دن رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کے سر مبارک پر ہاتھ پھیرا اور پھر دعا اللہ تعالیٰ سے کی کہ اس دعا کی برکت سے حضرت عمر ہر وقت جوان معلوم ہو، حالانکہ وہ 80 برس کی عمر رکھتے تھے۔ ایک دن ایک شخص کے چہرے دست مبارک پر پھیرا ایسا صفائی لطافہ جن کے چہرے پر نمایاں ہوئی کہ دوسروں کے منہ اس کے منہ سے مثال آئینے کے نظر آتے تھے۔ حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ ایک دن رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ زہرا علیہ السلام کے گھر تشریف لے کر گئے، تو اس وقت فاطمہ زہرا نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے 3 دن سے کچھ کھانا نہیں کھایا ہے۔ یہ سن کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو تسلی دی اور پھر اپنا شکم مبارک کا کپڑا اٹھا کر دکھایا کہ میں نے بھی 4 پتھر باندھے ہوئے ہیں تاکہ تم کو اچھی طرح سے تسکین اور تسلی ہو جائے، یعنی کہ 4 دن سے کھانا تناول نہیں کیا۔ پھر اس کے بعد اپنی صاحبزادی کی بھوک سے غمگین ہو کر صحرا کی طرف تشریف لے گئے۔ وہاں ایک عربی اونٹوں کو پانی پلاتا تھا، اس کو دیکھ کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے عربی، کوئی مزدوری ہے تو بتا۔ اس نے کہا کہ تم کنویں سے پانی نکالو، 1 ڈول پر 3 خرمے مزدوری کے دوں گا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبول فرما لیا۔ جب پہلے ڈول کی اجرت میں 3 خرمے ملے تو خود تناول فرما کر پھر پانی نکالنے میں مشہور ہوئے۔ جب 8 ڈول اور نکالے، خزائے لائی سے رسی ٹوٹ کر ڈول کنویں میں گر پڑا۔ یہ دیکھ کر عربی بہت ہی غصہ ہوا اور ایک تمانچہ بھی رسید کیا۔ پھر کسی ترکیب سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ڈول بھی کنویں سے نکالا اور 24 خرمے اپنی اجرت کے لے کر حضرت فاطمہ زہرا علیہ السلام کے گھر میں تشریف لائے۔ عربی نے جب حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا صبر و تحمل دیکھا تو اس نے اپنی حرکتیں نامعقول سے نادم و پشیمان ہو کر اپنا ہاتھ کاٹ ڈالا اور اس کی درد سے بے ہوش ہو گیا۔ جب تھوڑا سا ہوش آیا پھر حضرت فاطمہ زہرا علیہ السلام کے گھر کے دروازے پر آ کر شور و بھوکا کرنے لگا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اس عربی کی خبر سن کر باہر تشریف لائے۔ اس عربی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت عذر پیش کیا۔ پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عربی سے پوچھا کہ ہاتھ اپنا تو نے کیا کیا؟ اس نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری تقصیر معاف فرما دیجئے، میں نے نادانستہ گستاخی کی ہے، اس کے خوف سے میں نے اپنا ہاتھ کاٹ ڈالا۔ آپ سے عفو تقصیر کا خواہ ہوں، آپ بے شک رحمت للعالمین ہیں، لہٰذا میرے حال پر رحم کیجیے اور میرے کٹے ہوئے ہاتھ درست کر دیجیے۔ پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے کٹے ہوئے ہاتھ کو ملا کر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پھونک دیا۔ بحکم خدا اس کا ہاتھ و دستور ثابت ہو گیا۔ پھر وہی عربی اس معجزے کو دیکھ کر فوراً ایمان لے آیا۔ ایک روایت میں ہے کہ ایک دن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ لکڑیاں واسطے تعمیر مسجد مدینہ منورہ درکار ہیں، یہ لکڑیاں کہاں ملیں گی؟ تو ان کے دوست نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مکے میں میرا مکان ہے، اس مکان میں لکڑیاں بہت عمدہ ہیں، اگر وہ کسی طرح سے آ سکے تو پھر مسجد بہت آسانی سے تعمیر ہو جائے گی۔ چنانچہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب باری تعالیٰ میں التجا کی، خدا کے فضل و کرم سے از غیب وہ لکڑیاں مدینہ منورہ میں آ گئیں اور پھر وہ مسجد نبوی میں
लगाई गई। रवायत है कि नबूवत की शोहरत के वक्त नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहले कुरैश के जुल्म सितम बहुत ज़्यादा हो गए थे, लेकिन उस वक्त एक यहूदी बड़ा ही अक्लमंद था और मदीना मुनव्वरा में रहता था। हमेशा तौरात की तलावत किया करता था। एक दिन तौरात में सिफत और नाम मुबारक रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लिखा हुआ देखा। मारे गुस्से के अपनी बीवी से कैंची मंगवा कर सिफत और नाम मुबारक रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को काट दिया। फिर दूसरे दिन अपने मामूल के मुताबिक तौरात पढ़ना शुरू कर दी तो देखा कि फिर उसी मुकाम में नाम मुबारक मौजूद है। फिर काटने पर मुस्तैद हुआ। फौरन एक आवाज़ गायब सी आई, ए मलोन, कि अगर तो 1000 बार भी सिफत और नाम मुबारक रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिटा देगा तो तू हरगिज़ मिटा न सकेगा। तब यहूदी डरा और जाना कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे रसूल है। उसी वक्त मदीना मुनव्वरा से जाकर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आया और सच्चा मुसलमान हो गया। एक रवायत में है कि एक दिन हजरत अपने साहबा के पास बैठे थे कि एक यहूदी बकरी के कबाब बनाकर गोश्त में जहर हलाहल मिलाकर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर लेकर आ गया। फिर कहा कि ऐ मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला, मैं ये कबाब आपके वास्ते लाया हूँ, तनावल कीजिए। जब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरादा खाने का किया था वो गोश्त बोला, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इस गोश्त को ना खाएं क्योंकि इस गोश्त में जहर कातिल मिला हुआ है। तब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ यहूदी, इस गोश्त में तो जहर मिला हुआ है। इस यहूदी ने कहा कि सच फरमाया आपने, लेकिन ये बताइए कि आपको इस बात की किसने खबर दी? आपने फरमाया कि इस गोश्त ने। फिर इस यहूदी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ की कि अगर आप नबी बरक हैं तो आप इस गोश्त को खाइए और जहर आपको असर न करेगा और बकिया अपने सहाबा में तकसीम कर दीजिए, तो फिर ही हम जानेंगे कि आप बेशक नबी सच्चे हैं। चनांचे रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिस्मिल्लाह पढ़कर एक टुकड़ा इसमें से खाया और बकिया अपने सहाबा को तकसीम कर दिया और सब सहाबा इकराम भी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर खा गए और इसकी बरकत से किसी पर जहर ने असर नहीं किया। बस अक्सर यहूदियों ने इस मुअज्जिज़े से दीन इस्लाम कबूल किया। रवायत है कि एक मरतबा 12,000 आदमी अहले यमन के वास्ते हज करने मकाम मौसमा में आए थे और उनके साथ एक बुत भी था जिसका नाम खबल था और वह बहुत ही जुड़ाव जवाहरात से मरसा था और रेशमी कपड़ों में लिपटा हुआ था। वहाँ के लोग इसकी पूजा किया करते थे। ये देखकर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको इस्लाम की दावत दी। तब उन लोगों ने कहा कि तुम्हारी पैगम्बरी कि क्या दलील है? रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम्हारा हबल मेरी पैगम्बरी की गवाही दे दे तो तुम मुझ पर ईमान ले आओगे। कहा उन्होंने कि हाँ, अगर ऐसा होगा तो हम ज़रूर सब ईमान ले आएंगे। फिर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस हबल बुत को अपने पास मंगवाया। उसने आते ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर लब्बैक कहा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे कहा कि अब तुम इधर को आओ। चुनांचे वो उधर को लब्बैक या रसूलुल्लाह कहता हुआ आया और फिर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बाअदब खड़ा हो गया। बस उसी वक्त रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक लकड़ी उसको मारी और फिर उससे फरमाया कि अगर तू कह कि मैं कौन हूँ, वो बोला अंता रसूलुल्लाह व अना अशहदु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, यानी कि आप रसूल खुदा हैं और मैं गवाही देता हूँ कि नहीं है कोई माबूद लायक बंदगी के मगर अल्लाह ताला, और मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद बंदे अल्लाह के और भेजे हुए अल्लाह के हैं। फिर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे फरमाया कि तू कौन है? उसने कहा कि मैं तो एक पत्थर हूँ। इन लोगों
ने मुझे अपनी माबूदी में पकड़ा है और ये महज गलत है। जब उन लोगों ने ये हाल देखा तो वो यकबारगी 12,000 सबके सब सजदे में गिर पड़े और अपने अपने गुनाहों की तौबा इस्तगफार करने लगे और फिर उसी वक्त कामिल मुसलमान हो गए। एक रवायत में है कि जब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा में दाखिल होकर अबू अय्यूब इंसारी के घर उतरे तो उनकी सिर्फ एक टुकड़ा ज़मीन थी और उसमें गल्ला वगैरह भी पैदा नहीं होता था। फिर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मुट्ठी गेहूं इस ज़मीन में बखेर दी। चुनांचे चंद ही अय्याम में उगे और पक्का तैयार हुए खेत काटा गया और फिर गंदम को पीस कर खाया गया और उसके काटने के बाद उसकी जड़ों से बैंगन का दरख्त पैदा हुआ। रवायत है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबूक की राह अपने सहाबा के साथ एक मकाम पर उतरे। वहाँ साथियों ने शिकायत की कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना पकाने के वास्ते लकड़ियाँ नहीं हैं। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बजाय लकड़ियों के पत्थर रख दिए और वो माने लकड़ियों के जलते रहे। रवायत है कि जब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बारसोर में तशरीफ फरमा हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उस वक्त दरिंदे और चरिंदे चले आते थे और बातें करते थे। एक रवायत में है कि अहले ताइफ ने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये मौज़ा तलब किया कि अगर इस पत्थर से एक दरख्त मेवेदार पैदा हो जाए तो हम सब आप पर ईमान ले आएंगे। ये सुनकर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना कदम मुबारक इस पत्थर पर रख दिया। कुदरत इलाही से दरख्त मेवादार उस पत्थर से पैदा हुआ। फिर अहले ताइफ इस मौज़े पर ईमान ले आए। खबर है कि हुदैबिया की लड़ाई के रोज़ रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम हसन अलैहिस्सलाम को पुकारा। हज़रत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कई दिन राह में थे। उन्होंने जवाब में लब्बैक या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा और इस आवाज़ को सुनकर हज़रत फातिमा तो ज़हरा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की कि ऐ मेरे बाबा जान, मैं बहुत भूखी हूँ। रवायत है कि खंदक की लड़ाई के रोज़ रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हथेली मुबारक से मानित आफताब के रोशनी ज़ाहिर हुई और उसी रोशनी की शुआ से बहुत से लोग वशी में आ गए। एक रवायत में है कि एक इंसारी कौम खजरज में मकतूल हुआ था और उनके कातिल का जियाफ करना मुश्किल था। तब उन्होंने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिदमत में अर्ज़ की कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मकतूल पर किसी दरख्त की शाख रखी। तब उस मकतूल ने हुक्म इलाही से जिंदा होकर अपने कातिल का नाम बतला दिया। एक रवायत में है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौम तबूक में आए तो वहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक कौम को देखा कि उनके साथ बुत है और वो बुत सोने का है। ये देखकर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा कि ये बुत लकड़ी का है और आपने अपने दस्ते मुबारक इस लकड़ी पर रख दिया, चुनांचे वो बुत लकड़ी का हो गया। ये मौज़ा देखकर अक्सर बुत परस्त ईमान ले आए और उन्होंने हमेशा के लिए बुत परस्ती छोड़ दी। एक रवायत में है कि जब साद बिन माज के हुक्म से बनी करीजा कत्ल हुए, खून से उनकी ज़मीन भर गई, लेकिन हजूर की दुआ की बरकत से बदबू जाती रही। एक मरतबा शहर जद्दा से रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ की तरफ तशरीफ फरमा हुए और वो 80 दिन की रात थी। अल्लाह ताला ने माबैन ताइफ और जद्दा ज़मीन तय बताए कदम मुबारक रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमादी माने थान कपड़े के फिर आज़र रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक साथ में वहाँ पहुँच गए। एक रवायत में है कि जब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इब्ने यजीद को इस्लाम की दावत दी तो वो बोला, पत्थर के माबूदों को अगर तुम सोना बना दो तो हम सब मुसलमान हो जाएंगे। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
जनाब बारी ताला में दुआ की। इस दुआ की बरकत से वो सब सोने के होकर उसको देख कर वह सब ईमान ले आए और सच्चे मुसलमान होके। एक दिन हज़रत फातिमा ज़हरा ने शिकायत की कि या रसूलल्लाह, हसनैन भूखे और हमारे घर खाने को कुछ किसी किस्म का कुछ भी नहीं है। तब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की। फिर अल्लाह ताला ने एक ख्वान के जिसमें मछली तली हुई और इसके अलावा इसमें तरह तरह की नेमतें भी थी हज़रत फातिमा तो ज़हरा अलैहिस्सलाम के घर में भेजा और सब ने आसूदा होकर खाना खाया। फिर देखा कि खाना उसी तरह से फिर भी मौजूद है, कुछ भी कम ना हुआ था। एक बार लोगों ने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये मौज़ा तलब किया कि रोटी और सालन को हवा पर पका दो तो हम सब ईमान ले आएंगे। फिर इसके बाद रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला से दुआ की, इसकी बरकत से रोटी और सालन हवा से पकाया गया और फिर सब ने उनको खाया और सारे के सारे उसी वक्त मुसलमान हो गए। एक रवायत में है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ से एक इंसारी को जो कुछ अरसे से बुर्स और जज़ाम की बीमारी में मुब्तला था, अल्लाह ताला के फजल करम से शफा हो गई और वो अंसारी भला चंगा हो गया। एक रवायत में है कि एक रोज रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कौम ईसवी को दावत इस्लाम दी तो उन लोगों ने कहा कि हम पैगंबर ईसा अलैहिस्सलाम तो मिट्टी की चिड़ियाँ बनाकर फूंक मारते थे तो वो खुदा के हुक्म से जिंदा होकर उड़ जाती थी। अगर आप भी हमको ऐसा मौज़ा दिखा सके तो हम लोग आप पर ईमान ले आएंगे। तब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने थोड़ी सी खाक उठाकर चिड़िया की सूरत बनाकर बिस्मिल्लाह पढ़कर फूंक मारी। खुदा के हुक्म से वो जिंदा होकर उड़ गई। एक रवायत में है कि एक रोज रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के साथ, रवायत है कि एक रोज रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के साथ बैठे हुए थे कि एक मर्द कुरैशी ने आकर कहा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबू जहल पर 10,000 दिनार मेरे वाजिब है और वो मुझे देता नहीं है। हर रोज मुझे तान मटोल करता रहता है, मुझे सख्त परेशान करता है क्योंकि वो जबरदस्त है और मैं कमजोर हूँ। अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पास जाकर दिला दें तो मुझ पर बहुत एहसान होगा। यह बात सुनकर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको अपने हमरा लेकर अबू जहल के पास तशरीफ फरमा हुए और वो उस वक्त कुरैशियों के पास बैठा हुआ था। उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत ताज़ीम व तकरीम के साथ अपने पास बिठाया और फिर कहा कि आप किस इरादे से तशरीफ लाए हैं। फरमाया कि अबू जहल 10,000 दिनार इस गरीब को क्यों नहीं देता। ये सुनते ही फौरन अबू जहल ने 10,000 दिनार उसको दे दिए। फिर वह मर्द कुरैशी खुश होकर उसी वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आया और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से तशरीफ ले गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाने के बाद अबू जहल की बीवी अबू जहल से लड़ने लगी कि क्यों तूने अपने दुश्मन की खातिर मुदारत की और उनके कहने से अपने माल से रकम दूसरे बंदे को दी। उसने कहा कि जब मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला मेरे पास आए थे तो मैंने देखा कि 2 अज़दहे उनके दोनों कांधों पर मौजूद थे और जब मैंने उनकी तरफ देखा तो करीब था कि वो मुझे अपने मुंह में रख कर निगल जाए। मैंने इस डर से और खौफ की वजह से उसी वक्त उस मर्द की वाजिबुल अदा रकम फौरन दे दी और उसे रुखसत किया। एक रवायत में है कि अबू जहल बारहा कुरैशियों की मजलिस में कहा करता था कि मैं जब भी मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला को देखता हूँ तो वो शदीद खौफ और लर्जा पैदा हो जाता है और इसका सबब ये होता है कि बहुत से नेज़े बरदार और शेर और सांप गिरदा गर्द इनके मुझको नजर आते हैं और वो कहते हैं कि अगर कोई शख्स मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला के साथ किसी किस्म की बेअदबी और नामाकूल गुफ्तगू करेगा तो उसको हम सब मार डालेंगे। बस इसी तरह का जादू हर वक्त मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला के साथ रहता है। सच्चा खुदा जिसको गुमराह करे उसको राह पर कोई भी नहीं ला सकता। वलीन ये सब मौज़े देख कर भी जादू ही शुमार करता रहा। एक रवायत में है कि जब खबर नबूवत पैगम्बर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अतराफ अरब में मशहूर हुई तो अक्सर लोग
हर जहार तरफ से आने लगे। एक मरतबा बहुत लोग अराबी बकसद ईमान मक्के की राह से आ रहे थे। कुरैश और अबू जहल ने जाकर उन लोगों से कहा कि तुम इन पर बगैर मौजज़े के ईमान ना लाना। ये सुनकर उन सब ने कहा कि हम उनसे मौजज़ा तलब करेंगे। तो उनसे सब ने कहा कि चलो हम भी तुम्हारे साथ चलते हैं कि कोई मौजज़ा तलब करें। तब वो सब मिलकर आए। जब उन्होंने आकर कहा कि ए मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला, अहले कुरैश और अराबी सब जमा हुए हैं, अगर तुम कोई मौज़ा दिखलाओ तो हम सब तुम पर ईमान ले आएंगे। ये सुनकर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम लोगों को क्या मौज़ा चाहिए, बयान करो। उन्होंने कहा कि एक पत्थर सफ़ेद इस मैदान में पड़ा हुआ है, इस पत्थर का रंग मिस्र गुल सुरख के हो जाए और फिर उससे सोने का दरख्त जिसकी 6 शाखें हों पैदा हो और इसके हर शाख में 100 पत्ते हों और वो शाखें फूलों से भरी हुई हों और हर पत्ते पर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह लिखा हुआ हो और उसकी हर शाख में 6 किस्म के मेवे और हर मेवे में 6 किस्म के मज़ा मानित खजूर के और अमरूद और सेब और अनार और बेर के हों और हर शाख में एक चिड़िया सफ़ेद पैदा हुए के मनकार उसकी सोने और पाँव इसके माने लाल के हों और वो फसीह ज़बान से तुम्हारी पैगम्बरी पर गवाही दे, तो फिर हम सब तुम पर ईमान ले आएंगे। ये बातें उनकी जब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुनी और सुनकर फरमाया कि अल्लाहुम्मा आतीनी हाज़िहिन मौजज़ात, यानी कि खुदाया मुझको ये मौज़ा बख्श दे। इतने में हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हाजिर हुए और उन्होंने कहा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो आपने दरख्वास्त की है वो जनाब बारी ताला में कबूल हुई और अब जो आपको मतलूब हो आप पत्थर से तलब कीजिए। खुदा के फजलो करम से वह सब ज़हूर में आया जिसकी उन लोगों ने फरमाइश की थी। फिर हज़रत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पत्थर की तरफ इशारा किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इशारे से इस पत्थर पर दरख्त और चिड़िया वगैरह जैसा कि उन लोगों ने फरमाइश की थी वैसे ही मौजूद हुआ। ये माबूद बरहक का मौज़ा देखकर तमाम के तमाम अराबी उसी वक्त ईमान दे आए, लेकिन अहले कुरैश फिर भी ईमान ना लाए और फिर अहले कुरैश ने कहा कि ये सब जादू है। फिर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ लोगों, ये जादू नहीं, ये तो कुदरत इलाही है। एक रवायत में है कि अबू जहल ने एक दिन कहा कि मेरे घर में एक पत्थर है, अगर इस पत्थर में से एक अजीब किस्म का ताउस निकालो तो फिर मैं ईमान ले आऊँगा। चनांचे रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ की तो पत्थर फटा और उसमें से एक ताउस निकला और इस ताउस का सीना सोने का और सर ज़ुमर्रद का और बाजू उसके मोती के। अबू जहल ने ये अमर अजीब अपनी आंखों से देखा तो भी वो अपने इरादे से ना फिरा, ईमान ना लाया। एक रवायत में है कि एक दिन अबू जहल एक यहूदी को अपने साथ लेकर बवक्ते जब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और कहा कि ऐ मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला, इस वक्त कोई मौज़ा हमको दिखाओ, नहीं तो तुम्हारा सर तन से जुदा कर देंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कहो क्या मौज़ा देखना चाहते हो। वो यहूदी अबू जहल से बोला कि मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला तो सख्त जादूगर है और जादू जो है वो आसमान पर नहीं चलता, चुनांचे इनसे कहो कि चांद को आसमान पर 2 टुकड़े कर दे, तब हमको मालूम हो जाएगा कि इनके पास जादू है या मौज़ा। बस अबू जहल के कहने से हज़रत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शहादत की उंगली उठाकर चांद की तरफ इशारा किया तो उसी वक्त चांद शक हो गया बहकमे खुदावंद करीम के, यानी उसी वक्त 2 टुकड़े हो गए और एक टुकड़ा मशरिक को और दूसरा मगरिब को चला गया। फिर ये देख कर अबू जहल बोला कि आप फिर दोनों टुकड़ों को मिला दीजिए। चनांचे फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा फरमाया तो वो दोनों टुकड़े आपस में आकर मिल गए। बस वो यहूदी तो ईमान ले आया और अबू जहल कहने लगा कि मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला ने हमारी आंखें जादू से बांध कर 2 टुकड़े दिखाए हैं। अब इसकी तहकीकात
ان مسافروں سے کرنی چاہیے جو رات کو سفر میں تھے کہ فلاں تاریخ کو چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے تھے، تم لوگوں نے دیکھا یا نہیں؟ الغرض اس نے مسافروں سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ فلانی رات کو ہم نے چاند کے 2 ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھا تھا۔ جب لوگوں نے یہ گواہی دے دی تب بھی ابو جہل ایمان نہ لایا۔ روایت ہے کہ 9 سال ہجری میں ایک دن رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی مسجد میں فرمایا کہ اے میرے صحابیوں، نجاشی اور بادشاہ نے وفات پائی ہے اور اس کی نماز جنازہ اسی وقت ہونی چاہیے۔ چنانچہ صحابہ اکرام کھڑے ہوئے اور نماز جنازہ ادا کیا۔ بعد نماز کے صحابہ اکرام نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، غائب میت پر نماز جنازہ واجب ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، لیکن مجھ کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس کی وفات کی خبر دی تھی اور اس کی لاش کو میں نے دیکھا، اس واسطے نماز جنازہ ادا کی۔ پھر تمہاری بھی نماز جنازہ میری اقتداء میں درست ہوئی۔ الغرض جیسے معجزات رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے ظاہر ہوئے، ایسے معجزات اور کسی نبی یا مرسل یا غیر مرسل سے ظہور میں نہیں آئے، اور جو کرامتیں اس امت کی اولیاء اللہ سے ظاہر ہوئی ہیں، در حقیقت وہ بھی ایک قسم کے معجزات ہیں اور وہ قیامت تک اسی طرح درخشاں رہیں گی۔ واللہ علم بالصواب۔ اللہ اکبر، لاکھوں درود و سلام ہمارے آقا مولا حبیب خدا سید الانبیاء خاتم النبیین شفیع المسلمین رحمت للعالمین سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام آل پر، تمام انبیاء، تمام فرشتوں، تمام اولیاء، تمام اماموں اور تمام بزرگان دین پر، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اللہ تعالی ہم سب کو حق و سچ کے ساتھ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔